Okay. Okay, my dear students, I welcome to my new session. In this session, we want to discuss about a main important theorem, that is Cauchy's mean value theorem. Cauchy's mean value theorem. My dear students, if you not subscribe my YouTube channel yet, please subscribe my YouTube channel and like this video and share to your friends, as well as write your valuable comments on my comment box. Okay, my dear students, previously, if you not watch the previous videos, please watch the previous videos and comes to this new video. In this video session, we want to discuss about Cauchy's mean value theorem. This is very, very important. So for this purpose, uh, Cauchy's mean value theorem is nothing but, before going to discuss about the statement, Cauchy's mean value theorem is nothing but this theorem this theorem of the ratio of the increments of two functions, ratio of the increments, ratio of the ratio. This theorem is nothing but ratio of the, this theorem on the ratio of the increments, increments of two functions, called Cauchy's Cauchy's theorem, called Cauchy's theorem. Cauchy's theorem. Cauchy's theorem is nothing but ratios of the two functions. This theorem on the ratios of the increments of the two functions called Cauchy's mean value. Cauchy's theorem. Cauchy's is the famous mathematician name. By his name only he put a theorem. Okay, now we want to discuss about a statement of Cauchy's mean value theorem. See here, statement. This is also a state and prove theorem. Statement ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು, proof ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕು. They will give question like this: state and prove the Cauchy's mean value theorem. Okay, statement. See here, statement. If two functions, if two functions f of x and g of x, f of x and g of x are such that, number one, both f of x and g of x, both f of x and g of x are continuous. Here both are continuous in closed interval a comma b. Both are continuous in closed interval a comma b. And second case, both f of x and g of x, both f of x and g of x are differentiable in open interval a comma b. Okay, and third case is what? G dash of x which is not equals to 0 anywhere. G dash of x always ಏನಾಗಬೇಕು, not equals to 0 ಆಗಬೇಕು in open interval a comma b. Then there exists at least one value, or point which is c belongs to the open interval a comma b. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ such that ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, f of b minus f of a all divided by g of b minus g of a is equal to f dash of c by g dash of c ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. This is the beautiful statement of the Lagrange's mean value theorem. Once again I repeat,
Lagrange's mean value theorem statement. If two functions f of x and g of x are such that both functions are continuous on closed interval a comma b, and both functions differentiable in open interval a comma b, then third case g dash of x which is not equals to 0. Yes, g dash of x is not equals to 0 anywhere in open interval a comma b, such that at least one point c which is belongs to open interval a comma b, such that f of b minus f of a by g of b minus g of a is equal to ಏನಾಗಬೇಕು f dash of c by g dash of c ಆಗಬೇಕು. I hope you all are understood this statement. So that's why Yes, sir. good. I will move on to the proof part. Now proof. ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವೇ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿನೋಟ್ ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಕಡೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಯಾವ್ದದು? ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು. 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೈ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್? ಎಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದಾರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬೈ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಬೋತ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, by Rolle's theorem, the derivative ಯಾವುದು g dash of x would be 0 ಆಗಬೇಕು. would be 0 in open interval a comma b. by the Rolle's theorem ಪ್ರಕಾರ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, g dash of x is equal to 0 ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ g dash of c is equal to 0 ಆಗಬೇಕು. is equal to 0 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, g dash of x ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆನಾ? ಜಿ ಡಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ 0 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಥಿಯರಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ contradicts the ಕಂಡೀಷನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು. ದಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನು? ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಂದಿ ಆ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಇದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಜಿ ಡಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಿ ಡಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಿ ಡಾಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನೌ let us consider the function capital F of x
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬೈ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇದರಿಂದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಮೈನ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ. ಸರ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಫ್ರಮ್ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ರಿ ಸಿಂಪ್ಲಿ. ಅವಾಗ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಓಕೆನಾ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎನೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಯಾಕೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಈ ತರ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಸೇಮ್ ಇದೇ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಇದರಿಂದ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹೆಂಗ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗ್ದಿದ್ವಿ, ಇದು ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೇಳಿದೀವಿ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬೋತ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ, ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ಗಿವನ್ ಟು ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b and differentiable. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಟ್, ನನ್ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅವೇನು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲಿಂಗ್ ಏನೇನೇ ಇರಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ అనేది ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b ಆಗತ್ತೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಲ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಸಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಕೆ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ అనేది ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಎ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 0. 0 ಆಯ್ತು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಏನಾಗತ್ತೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೈಟ್? ಹಲೋ ಸರ್, ಮತ್ತೆ 0 ಬಂದಿಲ್ವಾ ಅಂತೆ ಬರಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಂದ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಇಂದ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ? 0 ಬಂದಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಂ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ satisfies all the conditions of Rolle's theorem. Satisfies all the conditions of Rolle's theorem. ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ thus we conclude that there exists at least one point or one value or point which is C belongs to the A comma B such that ಏನಾಗಬೇಕದು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಬೇಕು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್. ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಲೇ ತಕೊಂಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಂಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೆಂಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಬರೀರಿ ಒಂದ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಆಯ್ತು, ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎ ಇಂಟು ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಾರಿ. ಡೆರಿವಬಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೆರಿವಬಲ್ ಆಗತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ಒನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಎಫ್ ಆಫ್ ಏನಿದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ
g of 0 ಬರುತ್ತೆ. g of a value ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. That means capital F dash of x is equal to small f of x minus a into g dash of x ಆಯಿತು. And that means what? f dash of x అనేది ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? Yes, sir. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಗೈನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಈ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ? 0 ಇದೆ. ಓಕೆ, 0 is equal to small f dash of c minus a into g dash of c. Now we want to make it a as subject from this equation. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ a into ಏನಾಗುತ್ತೆ? g dash of c is equal to what? Small F dash of C. small f dash of c ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? a is equal to f dash F of c dash by C by g dash G of dash c. of Now ಇದನ್ನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Now substitute a value in equation 1. Substitute a value. Second. Substitute a value in equation 1 ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 f of b minus B f minus of F of A b by divided by B minus A g of b minus g of a ಅಲ್ವಾ? is equal to A. ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು? ನೋಡ್ರಿ, is Yes. equal to capital A. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು is equal to what? f dash of c by g dash of G c. dash of C. So hence the theorem. Hence the theorem. So ಈ ತರ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ರೋಲ್ಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೂಫ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ proof part. Yes, sir. So now I will move on to the problems on this one. So problem 1 ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ verify the Cauchy's mean value theorem. CMVT ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನ. Cauchy's mean value theorem ಅಂದ್ರೆ CMVT for the function ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕು ಇದು. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಯು ನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ Cauchy's mean value theorem ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ f of x is equal to log x 1, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g of x is equal to one more function 1 by x ಅಂತ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 1, e ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ f of x is equal to log x. ಈ log x ನಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? f dash of x is equal to ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x 1 by X. ವೆರಿ ಗುಡ್, ಸೌಂಡ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g of x is equal to ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 1 by x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ g dash of x is nothing but what? Minus 1 by X square. Very good. Differentiation of 1 by x is nothing but minus 1 by x square. That means
ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. Yes, sir. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಯಾಕೆ, ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ 1/x ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು 1/x ಅನ್ನೋದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 1, e and g dash of x not equals to 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, not equals to 0. minus 1/x square ಅಂದ್ರೆ not equals to 0 ಅಲ್ವಾ, in Yes, sir. 1, e. So that's why they both f of x and g of x are differentiable ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ by CMVT means what? Cauchy's mean value theorem. There exists in 6 minutes ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 6 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 6 minutes ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಇರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. such that there exists one value c which belongs to the open interval 1, ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. c అనేది ನೀಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ. c belongs to the open interval 1, e such that ಅದು ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೇಕು, c ನೋಡ್ರಿ, f dash of c by g dash of c is equal to, come on tell me, F dash of C. formula f of a na b na, f of b B, sir. minus f of a by g of b minus g of a. B minus G of A. A. ಈ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, a ಅಂದ್ರೆ 1, b ಅಂದ್ರೆ e. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, Sir. g f dash of c by g dash of c is equal to f of b ಅಂದ್ರೆ ಏನು, f of e. f of a ಅಂದ್ರೆ 1 divided by g of e minus g of 1. 1. Okay, good. Here f dash of c value substitute ಮಾಡೋಣ. f dash of x 1/x. Okay, so f dash of c ಅಂದ್ರೆ 1/c, right? g dash Yes, of x sir. ಅಂದ್ರೆ -1/x square. So that's why ಇದು -1/c square is equal to f of x ಅಂದ್ರೆ log x, f of e ಅಂದ್ರೆ log e Log E. minus Log E. ಇದು log 1 divided by ಇದೇನಾಗತ್ತೆ 1/e 1/x. So that's why log g of e value 1/e, g of 1 value 1. Okay, 1. okay my dear students, I hope you all are understood. So Yes, this sir. is 1/c into minus or c square by -1 ಅಂತಾನು ಬರ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು. c square by -1 ಅಂತಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಇದು log e ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ log e ಹೆಂಗ್ ತಕೋಬೇಕು, ln ಅಂತ ತಕೋಬೇಕು, ln of e ಅಂತ ತಕೋಬೇಕು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ. log 1 is equal to ln of 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ln of 0 is equal to 0. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 0 by ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಸಿಎಂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 1 minus e by e ಆಗತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು e by 1 minus e ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಕಡೆನು ಒಂದು ಸಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ -c is equal to ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, e by 1/e ಬಂದಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು, c ಬೇಕು. c ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, e ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಈ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ e -1 ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿ ಓಪನ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ 1, e ಆಗತ್ತೆ. 1, e ಆಗತ್ತೆ. Okay, hence verified
CMVT. I hope you all are understood, isn't it? ಹಲೋ, ಇದು ಅರ್ಥ Sir. ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. f of x is equal to root x, g of x is equal to 1 by root x. ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a comma b. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ f of x is equal to ಹಿಂಗ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ x ಕ್ಯೂಬ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ g of x is equal to x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ close interval suppose 1 comma 3 ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. Okay, my dear students, I hope you all are understood this video series. Okay, if you not subscribe my YouTube channel yet, please subscribe my YouTube channel and like this video, share it to your friends, as well as write your valuable comments on my comment box. Okay. Okay, my dear students, ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ within 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, clear? Clear? Yes. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you, one and all. Thank you very much. Screenshot ತಗೊಂಡು